गुरु रूप साध संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। प्रोग्राम गुरमत विचार विच आप जी का स्वागत है। साध संगत जी, जिस तरह आप जी जानते हो कि इस प्रोग्राम विच असीं आप जी नूं ਵੱਖ-ਵੱਖ विद्वानां नूं बुला के आप जी वालों पुछे गए गुरमत संबंधी प्रश्नों के उत्तर दिवाउण दा यतन करते हाँ। तो अज साडे इस प्रोग्राम विच पहुँचे हुए हैं ज्ञानी साहिब सिंह जी शाहबाद मारकंडे वाले। ज्ञानी जी, आप जी का इस प्रोग्राम विच निघा स्वागत है जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ज्ञानी जी, साडे कोल एक सवाल अमरप्रीत कौर ने भागसर मुक्तसर तो पुछया है। ये पुछ रहे ने सानू कि सिख तो की भाव है अते एक सिख विच किहड़े-किहड़े गुण होने चाहिए हैं जी। सिख शब्द जिहड़ा है जदों असीं संस्कृत या हिंदी आदਿਕ भाषावां दा अध्ययन करते हाँ जी, तो सीखण वाले लई शिष शब्द वरत्या गया जी, जिन्हों उर्दू विच शिगिरद भी कहते हैं जी। गुरमत विच सिखी सिक्ख्या गुरु विचार दा सिद्धांत है जी, जिहड़ा गुरु दी दित्ती हुई सिक्ख्या नूं सिखदा है और अपने जीवन विच तारदा है, उस नूं सिक्ख्या जांदा है जी। जिथे तक सिख दे गुणां दी गल है, गुरु रामदास सच्चे पातशाह ने फरमाया, गुर सतगुरु का जो सिख खाए सो भलके उठर नाम त्यावे। ये सिख दा वो पक्ष है जिहड़ा आम लोकां तो बिल्कुल विलक्षण है। इसकी व्याख्या भाई गुरदास जी ने बड़े सुंदर शब्दों में की है। गुरसिख भलके उठ कर अमृत वेले सर ना बंदा, गुर के बचन उचार के धर्मसाल दी सुरत करन दा, साध संगत विच जाए के गुरबाणी दे प्रीत सुणन। साडी समस्या तो शुरू हुंदी है कि असी सिर्फ अखर दे दुआले घूमते हाँ, जो उस अखर दी व्याख्या श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी कीती है या सिख धर्म दे महान विद्वान भाई गुरदास जी ने कीती है, उसकी असी स्टडी नहीं करते। जे कर लईए तो मुकम्मल तौर पर सिख की व्याख्या उन्होंने अपने जीवन विच भी करके दिखाई है। और जे कदे उन्होंने गुरसिखां दा जीवन पढ़ लईए जिन्होंने असी रोज़ अरदास विच याद करते हैं जी, जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए, क्योंकि सिख एक जीवन जाच है। जिहड़ा इस नूं सिख लैंदा है उस नूं ही सिख कहना वाजिब है। वो सिख शब्द के विस्तृत अर्थ होई ने भी जिहड़ा सिक्ख्या लैण वाला है जी। तो ज्ञानी जी, साडे कोल एक होर प्रश्न है जिहड़ा कि गुरबीर कौर अमृतसर तो पुछदे हन। इन्हां ने अज जो साडे नैतिक मुੱਲ हेठां जा रहे ने, साडियां जो नैतिक कदरां कीमतां ने उन्हां विच निघार हो रहा है, उस वाल एक इशारा किया है। ये पुछदे है कि साडे जो स्कूल दे धार्मिक सिक्ख्या दे टीचर सन वो सानू कहिंदे हुंदे सन कि नकल मार के पास होण नालों फेल हो जाना चंगा है। तो मैं अपने अध्यापक की गल मन के नकल बिल्कुल नहीं मारी तो मेरे नंबर घट आए आ, पर मेरे जेड़े साथी विद्यार्थियों ने नकलां मारियां चंगे नंबर लैके पास हो गए, उन्होंने दाखले चंगे कॉलेजां विच मिल गए, पर मेरे नंबर हुण घट आए, मैनू दाखला चंगे कॉलेज विच नहीं मिलिया। दसो मैं ठीक कीता जां गलत कीता कि मैं नकल मार लैंदी ते चंगी रह जांदी? की इस नूं तुसीं कहना चाहोगे? बच्ची दा सवाल है। बीबी जी दा बच्ची दा जिहड़ा सवाल है एक विद्यार्थी दे रूप विच ते ओ दुरुस्त अपनी पीड़ा कह रही है जी, पर जिन्हां उस्ताद साहबान ने उन्होंने ये चंगी सिक्ख्या दी भी नकल मार के पास होने नालों फेल हो जाना चंगा है जी, उन्होंने भावना कितनी उच्ची सी। उन्हें ये तो नहीं कहा कि तुसी नकल ना मारो पर मेहनत भी ना करो जी। जे बच्ची मेहनत करती तो उन्होंने नकल मारने की लोड़ ही ना पैंदी जी। ते जे इहनूं दूर दृष्टि नाल देखा जाए तो जिहड़े नकल मार के पास हो गए चंगे नंबर ले ले उन्होंने चंगे कॉलेजां विच दाखला मिलण दा उलांभा भी है बीबी जी नूं जी। उन्होंने करना कख नहीं, वो रहणगे उत्थे दे उत्थे ही। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ विद्या ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ जी। जो उन्होंने उस्ताद साहबान ने बच्ची ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ जी। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਕਲ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਤੇ ਰੁਕਿਆ
ਜੀ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਕਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਉਸ ਦੇ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਵੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੰਬਰਾਂ ਵਰਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਪੱਕੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਆ ਜਾਣ, ਕਾਲਜ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਪਰ ਬੱਚਿਓ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਚੱਲਦਾ। ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਕਥਨ ਹੈ, ਜੀ ਜਹਾਂ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਮਤ, ਜੀ ਕਰਨੀ ਬਾਝੋਂ ਘਟੇ ਘਟ, ਸਭਨਾ ਕਾ ਦਰ ਲੇਖਾ ਹੋਏ, ਜੀ ਕਰਨੀ ਬਾਝੋਂ ਤਰੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਵਾਹ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ, ਜੀਓ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪੁਖਤਗੀ, ਇੱਕ ਪਕਿਆਈ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੱਚ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਉਹ ਦੂਰ ਪਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਧੂਰੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਖਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਨਕਲ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਕਿਆ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਇਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਰੋਤ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਥਸ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਸ ਕਈ ਵਾਰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਚੰਗੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਆਪ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਹਰ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਭਈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਮਗਾਈ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸੁਪਰੀਮ ਸਰੋਤ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਸਰੋਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀ। ਤੀਜੀ ਸਰੋਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤਥਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਨੂੰ ਜੀਵਿਆ। ਇਹ ਐਸੀਆਂ ਸਰੋਤਾਂ ਨੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਢਿੱਲਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਭਈ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਵੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਬਾਣੀ ਬਿਰਲੋ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਜੇ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਜੀ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੀ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਹੋਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਭੋਜਨ ਦਾ ਥਾਲ ਵੇਖ ਲਵਾਂ, ਕੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਏਗੀ? ਜੀ। ਭੁੱਖ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਟੇਗੀ ਜੇ ਉਹ ਭੋਜਨ ਖਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪੜਾਂਗੇ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਜੀ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ,
ਪੁਸਤਕਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਜੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਐਉਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਚਿੱਤੇ ਆਇਆ, ਜੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਸੁਣਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ। ਜੀ ਬੰਬਈ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੁਰਾਤਨ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਨਵੀਨ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਊ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ। ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, 1 ਸਾਲ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ? ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਊ ਚੱਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਜਾਈਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਿਰ ਫੇਰ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਕੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਦੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਮਹੀਨੇ ਲਈ, ਨਾ ਸਾਲ ਲਈ, ਨਾ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਪੁਰਾਤਨ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਨਵੀਨ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ। ਜੀ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਕਰੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦਾ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਮੈਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਜੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਭਈ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਤਿਹਾਸ, ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਜੀ ਬੰਦ ਘਟਾਏ। ਜੇ ਕਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਘਟਾਏ, ਕਿਸ ਨੇ ਘਟਾਏ, ਕਿਉਂ ਘਟਾਏ, ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਜਾਣ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਐਸਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਜੀਵਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਨੇ ਸੰਖੇਪ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਲਿਖਿਆ। ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 94 ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਤੇ ਕਈ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਕੋਰਸ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਲਮੋਸਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕੋਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੋਰਸ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਦੌੜਨਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਿਗਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਹੀਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਗੁਰਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣ, ਜੀ ਆਪ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੇ,
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਨਮਤੀਆ ਜੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਗਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਰਮਨ ਕੀ ਗਤ ਨਿਆਰੀ, ਮੂਰਖ ਮੂਰਖ ਰਾਜਾ ਕੀਨੇ ਪੰਡਤ ਫਿਰੇ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਬਈ ਧਰਮਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਧਰਮਸਾਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸੁਣਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਕਿ 4 ਕੰਮ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੀ। ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਨਾ, ਜੇਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਉ, ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਖਣਾ, ਸ਼ਰਮਣੀ ਸੁਣਨਾ ਗੁਰ ਨਾਉ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ, ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜੀ। ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨੀ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆਂ ਦਰਗਾਹ ਪਾਈ ਠਾਉ। ਜੀ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਜੀ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਚਣ ਦਾ ਢੰਗ। ਜੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ, ਫੋਕਟ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਕਹੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆਂ ਦਰਗਾਹ ਪਾਈਐ ਥਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸੇ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣੇ ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਜੀਵਨ ਚ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਮਿਹਰਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਾ ਬੀਤੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਕਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਬੀਤ, ਅਸਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਸਾਈ, ਪਲਕ ਅਜੇ ਹੈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥਾਂ ਆਈ। ਜੀ। ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ। ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਉਸ ਮਨੋਕਲਪਤ ਦਰਗਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ। ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਗੱਲ ਵਧੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ। ਮੈਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਦੇ ਘਰ ਠਹਿਰਿਆ। ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੈਪਸੂਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੈਪਸੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਬੜੇ ਦੁਖਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੈਪਸੂਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਜੀ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਪੈ ਵਿੱਚ ਬੈਸੈ ਪੈ ਰਹੇ, ਪੈ ਵਿੱਚ ਕਮਾਵੇ ਕਾਰ, ਇੱਥੇ ਸੁਖ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਰਗਾਹ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਦਰਗਾਹ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਖਿਆਲ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ 3 ਭੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉਹਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਿਰਤਕਾਰ ਉਪਜੀਵਕਾ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਕਰੇ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਵਡਿਆਈਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਗੱਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ। ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚਲਦਿਆਂ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ। ਹੁਣ ਜਹਾਨ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਾਉਨ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਬੜੀ ਠੀਕ ਕਰਦਾ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦੱਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਉਣਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਦਰਗਾਹ ਹੈ,
ਇਹ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਭਵਿੱਖਤ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੀਤਿਆ ਵੀ ਠੀਕ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੀ, ਔਰ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦਾ ਨਵਾਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਜਦ ਉਸਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇਖੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਹ ਦਾ ਨਾਰਾ ਵੀ ਉਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ। ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿੜਕਾਂਗੇ, ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੱਤ ਵਸਤੂ ਨਿਕਲੇਗੀ ਜੀ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀਵੇ ਕੋਈ, ਹਾਂਜੀ, ਕੌਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀਵੇ ਕੋਈ, ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀਵੇ ਕੋਈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਦੀ ਉਸਤਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਲਾਂਭਾ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਬੂਹਾ ਖੋਲਦੇ ਨਿਸੰਗ, ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਗਏ ਨਿਹੰਗ। ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੋ ਬਾਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਿੰਘ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਕਰਨੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਕਰੋਲ ਬਾਗ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਢੰਗ ਐਸਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਵਲੈਤ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੋ GB, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤੇ ਪਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ 5424 254 ਤੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ID ਹੈ feedback@timetv.in। ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ, ਜਿਗਿਆਸੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।